प्रत्येक श्रोताबंधु मानक मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। उपवास ख्रीष्टियान जीवन एक अंग स्वरूप अटे। यह अति जरूरी विषय अटे। उपवास विषय आमे किछि ध्यान करिबा। विशेष रे आजिर प्रसंगटी होछि उपवास द्वारा पांचटी आशीर्वाद। उपवास द्वारा पांचटी आशीर्वाद आमे गोटे पद को ध्यान पाठ करिबा। जिसाया भविष्य वक्ता पुस्तक 58 पर्व तार 11 पद को पाठ करिबा। जिसाया 58 पर्व 11 पद लिखा जाए, आउ सदाप्रभु नित्य तुम्भको पथ कड़ाई नेबे ओ मरुभूमि रे तुम्भ प्राण को तृप्त करिवे ओ तुम्भ अस्थि सकल को बलिष्ठ करिवे। तहिरे तुम्बे जड़ सिंचित उद्यान तुल्य ओ जड़ाभाव नथिबा निर्झल तुल्य हेब। यह होची जिसाया भविष्य वक्ता द्वारा लिखा जाइथिबा प्रकृत उपवास विषय एक अंश। एई पदटी एक आश्वासनार पद, एक भरोसार पद। आमर विश्वासी को वृद्धि करिवार, आमर विश्वास जहाँ रही ताको वृद्धि करिवार एक पद। जिसाया भविष्य वक्ता द्वारा लिखित यही 58 पर्वटी होची प्रकृत उपवास निमंते शिक्षा। एठारे जिसाया प्रांजल भाव लिखते प्रकृत उपवास विषय। उपवास अर्थ कौन, उपवास किपरि करिबा उचित एवं विशेष रे सदाप्रभु केउं प्रकार उपवास मनोनीत करि अछंती, ए विषय जिसाया भविष्य वक्ता अति सुंदर भावरे प्रांजल भावरे ईश्वरंक रब को सेठारे वर्णना करिछंती। सदाप्रभु आम्मान को कहंती, आज आमे जो उपवास करूअछु ता ईश्वर ठारे ग्रहणीय नुह। आमान को रब आज ऊर्ध्वरे शुणा जाऊ नाही। आम जो उपवास करूअछु ता निजर प्राण को क्लेश देवा निमंते करूअछु। सदाप्रभु जो प्रकार उपवास मनोनीत करिअछंती ता हमें से जिसाया 58 पर्वरे 6 पद एवं 7 पदरे देखा पाई था। लिखा जाए, दुष्टता रूप बंधन फिटाई देवार, जुआलीर बंधन मुक्त करिवार और उपद्रवग्रस्त लोक मान को मुक्त करी छाड़ी देवार, पुणी प्रत्येक जुआली भग्न करिवार, क्षुदित लोक को तुम्हार खाद्य बंटन करिवार और ताड़ित दुखी लोक को अपना गृह को आनिबार, तुम्भे उलंग को देखिले ताहाको वस्त्र पिंधाइबार और तुम्हार निजर वंशीय लोक ठारू आपना को न लुचाइबार। यही प्रकार उपवास आम्भे कि मनोनीत करिना हूँ। सदाप्रभु जिसाया भविष्य वक्ता द्वारा जो प्रकार उपवास विषय आम को जनई ता करिवा द्वारा आमर अनेक लाभ होता है। एठारे कितोटी विषय उल्लेख करा जाई अछि। सदाप्रभु को मनोनीत उपवास करिवा द्वारा एई गुड़िक प्राप्त होता है। विशेष रे 5टी विषय उल्लेख करा जाइछि, जहाँ आमे 8 पद एवं 9 पदरे एगुड़िक पाई थाउ। प्रथम विषय होछि अरुण तुल्य तुमर दीप्ति प्रकाश पाइब। द्वितीय विषय होछि तुमर आरोग्य शीघ्र अंकुरित हेब। तृतीय विषय होछि तुमर धर्म तुमर अग्रवर्ती हेब। चतुर्थ विषय होछि सदाप्रभु प्रताप तुमर पश्चातवर्ती हेब। एवं पंचम विषय होछि तुम्बे डाकिब और सदाप्रभु उत्तर देबे। एई 5टी विशेष आशीर्वाद जा सदाप्रभु मनोनीत बा सदाप्रभु इच्छा अनुजाई उपवास करिवा द्वारा मिलता है। जिसाया भविष्य वक्तांकर यही 58 अध्यायर विषय बा टॉपिक होची प्रकृत उपवास।
ଏଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉପବାସ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଅନେକ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବା 2 ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ତାହର ଉପବାସ ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନୋକାମନା ନଚେତ୍ କିଛି ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭସ୍ମ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଶୁଭ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ବିଶେଷ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମ ପାଠ କରୁ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଉପବାସ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଉପବାସର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ବା ଉପବାସ କରିବା, ତେବେ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏବଂ ଉପବାସର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ନମ୍ରତାପୂର୍ବକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିନାହୁଁ, ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ସେହି ଉପବାସର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ନିଜ ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଶେଷରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା। ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଓ କରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ନ ଦେଇ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ତେବେ ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଉପବାସ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଠ କରିବା, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଖୋଜିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା, ଏହା ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା। ଉପବାସ ସମୟ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଦାନ ଧର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଅତି ଜରୁରୀ ବିଷୟ ଅଟେ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଉପବାସ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜର ଆହାର କୌଣସି ଦରିଦ୍ରକୁ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଅଟେ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଗଠନ କରିବା, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଉପବାସର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହି କେତୋଟି ବିଷୟ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୂଳ ବିଷୟ ଅଟେ। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଅନୁଚିତ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, ଯେଉଁ ଉପବାସକୁ ଉପବାସର ବାହ୍ୟ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 58 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 5 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ବା 3 ପଦର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପବାସ କରୁ। ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମମାନେ ଉପବାସ କରୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଦୃଷ୍ଟି କରୁନାହ।
ଏ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉପବାସ କରୁଛୁ, ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟି କରୁନାହ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପବାସ କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଉପବାସ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ନାମ ମାତ୍ର ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବା ପାଇଁ। ଲେଖାଯାଏ ଆମମାନେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ମନୋଯୋଗ କରୁନାହ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମୋଦ ପାଇଁ। ଲେଖାଯାଏ ଉପବାସ ଦିନ ଆପଣା ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ କିଛି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉପବାସ କରୁଅଛୁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ବା ଚତୁର୍ଥ ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ ସେଠାରେ ଦେଖୁ ବିବାଦ ଓ କଳହ ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ, ଦୁଷ୍ଟତା ରୂପ ମୁଷ୍ଟିରେ ଆଘାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ରବ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଏ ଉପବାସ। ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଚିତ ଉପବାସ ଗୁଡ଼ିକ। 5 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ। ଲେଖାଯାଏ ନଳବୃକ୍ଷ ପରି ମସ୍ତକ ନୁଆଇବାର, ପୁଣି ଚଟବସ୍ତ୍ର ଓ ଭସ୍ମ ଆପଣା ତଳେ ବିଛାଇବାର ଏହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପବାସ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଚିତ ଉପବାସ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଉଚିତ ଉପବାସ ରହିଅଛି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଚିତ ଉପବାସ, ଯାହା ଆମେ ଯିଶାୟା ତାର 58 ପର୍ବର 6 ପଦ ଏବଂ 7 ପଦରେ ପାଇଥାଉ, ଯାହାକୁ ଉଚିତ ଉପବାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 6 ପଦରେ ଦେଖୁ, ଏଠାରେ 4ଟି ବିଶେଷ ବିଷୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଦୁଷ୍ଟତା ରୂପ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଦେବା, ଜୁଆଳିର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁଆଳି ଭଗ୍ନ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଦେଖୁ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାର ବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରେସର ରହିଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଅନେକ ସମାଜର ଭାର ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଅଭାବର ବନ୍ଧନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ସମ୍ବଳ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବନ୍ଧନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରୋଗର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭାବ ହେତୁ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ଭାର ମଧ୍ୟ ବହନ କରିପାରିବା। ଏବଂ 7 ପଦରେ ଦେଖୁ, ଏଠାରେ 4ଟି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କ୍ଷୁଧିତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଦୁଃଖୀ ଲୋକକୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆଣିବା, ଉଲଙ୍ଗକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବା, ନିଜ ବଂଶୀୟ ଠାରୁ ନିଜକୁ ନ ଲୁଚାଇବା। ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଏହି ବିଶେଷ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଉପବାସ କରିଥାଉ। କ'ଣ ସେହି ଉପବାସ ସମୟରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି କ୍ଷୁଧିତକୁ ଦେଇଥାଉ? ନା ତ ଆମ ଘରେ ସେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗରିବ ବା କ୍ଷୁଧିତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ? କ'ଣ କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆଣି ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହିତ ତା'ର ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିଥାଉ? କ'ଣ ଆମେ ଉଲଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଥାଉ? ଅନ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ଥାଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ,
ଆମେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ଥାଉ, ଏପରିକି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରଖିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଉପବାସର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଥିବା ଏ 4ଟି ବିଷୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ମାନି ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା 5ଟି ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଲାଭ କରିଥାଉ, ଯାହା ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ 8 ପଦ ଏବଂ 9 ପଦରେ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅରୁଣ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ଆମର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସମ୍ମାନ ଓ ଧନ ଉଭୟ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭର ଆରୋଗ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭର ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଆଇବଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବା। ଆମର ଧର୍ମ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ତୁମର ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଆମ ଉପରେ ରହିବ। ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରତାରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏବଂ 5 ପଦରେ ଦେଖୁ ତୁମେ ଡାକିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ତୁମେ ଡାକିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦାପ୍ରଭୁଠାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ସହିତ କଥା ହେବେ। ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି 5ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ 11 ପଦରେ ପାଇଥାଉ। ସଦାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ପଥ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ମରୁଭୂମିରେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣକୁ ତୃପ୍ତ କରିବେ। ତୁମ୍ଭ ଅସ୍ଥି ସକଳକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଜଳସିଞ୍ଚିତ ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଜଳାଭାବ ନଥିବା ନିର୍ଝର ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ଆମ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା 5ଟି ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାର ଉପବାସ, ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଜଣେଇଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ ଯଦି ଆମେ କରୁ, 5ଟି ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ସେ 5ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶକ୍ତି ମିଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଶୈତାନ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବା ପଥ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏ 5ଟି ବିଷୟକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି 5ଟି ମୂଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଅଛି, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ପୁନର୍ବାର 5ଟି ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଶୈତାନ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟଟି ଆଶୀର୍ବାଦଟି ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବା ପଥ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ।
उपवास द्वारा ये जो लाभ गुड़िक रही आशीर्वाद गुड़िक रही जो पुरस्कार गुड़िक रही प्रभु ये ध्यान आम मान को देइथिवार चिंता आम मान को देइथिवार प्रभु को महानाम को धन्यवाद दो। आपण माने ए चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु आम मान को सहित जोड़ी ही रुहंतु एवं निश्चिंत भाव में आपण माने परवर्ती समय आम मान सहित लागी रुहंतु। ए कार्यक्रम गुड़िक देखंतु अनेक प्रकार विषय वाक्य माध्यम आम कहवाक चाहूँ। आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन को चिपी दियंतु जहाँद्वारा आम मान समस्त नोटिफिकेशन आपण पाइबे। अनेक आम मान कार्यक्रम गुड़िक रही जो थे आपण माने अंशी मध्य हो पारिबे। धन्यवाद।